کیا آپ کے خاندان میں بھی بہنوں کو یہ کہہ کر جائیداد سے محروم کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد ہبہ کر دی ہے ہمیں؟ آج ہم آپ کو سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے جس میں 70 سال بعد ہبہ کو بہنوں کی حق میں کینسل کر کے جائیداد کو واپس بہنوں کے نام پر ریسٹور کیا گیا ہے، ایک ایسے فیصلے کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو پوری سنتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایسے ہبے کو آپ کس طرح کینسل کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہوا کچھ یوں کہ بہنوں نے سول جج کے پاس ایک کیس کیا 70 سال بعد۔ ان کا کہنا تھا کہ 1955 میں ان کے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو اسی دن ان کی وفات کا وراثتی انتقال جو تھا وہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں سب کے نام پر درج ہوا، اور اسی دن بھائیوں نے ہم سے ہبہ کروایا اور پراپرٹی اپنے نام منتقل کی۔ یہ کیس سول جج کی عدالت میں چلتا رہا، اس پر شہادتیں ہوئیں، پھر فیصلہ ہوا، بہنوں کا کیس خارج ہوا۔ بہنوں نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس اپیل کی، اپیل بھی ان کی خارج ہوئی، ہائی کورٹ میں اپیل کی، ہائی کورٹ نے بھی ان کی اپیل کو خارج کیا، اور فیصلہ جو 3 عدالتوں نے بنیادی جس اصول پر دیا وہ تھا کہ 70 سال بعد بہنیں 1955 کے ہبے کو منسوخ کرانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، جو کہ ٹائم بارڈ ہے، اور زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے اب وہ اس قسم کا کیس مقدمہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے تینوں نیچے عدالتوں کا فیصلہ ختم کیا، اور 1 جولائی 2026 کو اس فیصلے کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا، اور اس میں کچھ سنہرے اصولوں کا تعین کیا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ کسی بھی ہبے کے لیے 3 شرائط کا ہونا نہایت ضروری ہے، جس میں پہلا آفر، دوسرا ایکسیپٹنس اور تیسرا پوزیشن۔ یعنی کوئی بھی ہبے کے لیے ضروری ہے کہ ہبہ دینے والا اس کو دینے کی آفر کرے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کرے، اور اسی کے ساتھ اس پراپرٹی کا قبضہ بھی دینے والے کے پاس پہنچ جائے۔ اگر یہ 3 شرائط اس میں موجود ہیں تو اس کے بعد اس کے دیگر شرائط کو دیکھا جائے گا، تو ان 3 چیزوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، یعنی لینے کا اعلان، قبول کرنے کا اعلان اور قبضہ بھی حوالے کیا جائے گا۔ اور پھر ان 3 چیزوں کا کسی بھی انتقال کے اندر یا کسی بھی رجسٹری کے اندر ہونا ضروری نہیں، اور ان 3 چیزوں کا محض کسی انتقال یا رجسٹری میں ہونا نہیں بلکہ اس کو ثابت بھی کرنا ضروری ہوگا بھائیوں کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مزید واضح کیا کہ اگر کسی ہبہ کو کسی انتقال کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کسی گفٹ کو بہنوں سے کسی انتقال کے ذریعے بھائیوں کے نام پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو انتقال ہوگا وہ اس کی ملکیت کا ثبوت نہیں ہوگا، بلکہ انتقال جو ہے وہ کسی بھی فسکل پرپس کے لیے حکومت جو ہے وہ مالیاتی ریکارڈ کے لیے اس کو مینٹین کرتا ہے، یعنی حکومت ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے انتقال کے پروسیس کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ اس سے کبھی بھی کوئی شخص پراپرٹی کا مالک نہیں بنتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی انتقال ہوگا، انتقال سے قبل کوئی گھر میں آپس میں ان کی کوئی گفت و شنید ہوئی ہوگی، بہنوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو اپنی پراپرٹی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہبہ کرنا چاہتے ہیں، بھائیوں نے قبول کی ہوگی، اور پھر کسی وقت اس کا قبضہ جو ہے وہ بھی بھائیوں کے حوالے کیا گیا ہوگا۔ انتقال سے قبل ان 3 شرائط کا پورا ہونا اور اس کو ثابت کرنا، جو بینیفیشری ہے جس کے نام پر انتقال ہوا ہے ہبے کا، اس کو اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا کہ انتقال سے پہلے وہ کون سا دن تھا، کن گواہوں کے سامنے ہوا، کون سا وقت تھا، کون سا مقام تھا، کس جگہ پر بہنوں نے ان کو ہبہ کی آفر کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر اس قبضہ جو تھا وہ کب ان کے حوالے ہوا۔ صرف پٹواریوں کے پاس بھائیوں کے نام پر ہبے کا انتقال ہونا کافی نہیں ہوگا کہ بھائیوں کی ملکیت بن جائے یہ پراپرٹی۔ یہاں ایک چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھا وہ یہ بھی تھا کہ بھائیوں نے یہ مانا تھا کہ کچھ سال تک اس ہبہ کے کچھ سال تک بہنوں کو وہ اپنی پراپرٹی کے پیداوار میں حصہ بھی دیتے رہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جب پراپرٹی آپ کے
नाम हो गई थी, बकौल आपके हिबा हो गया था, तो उसके बाद आपका बहनों को हिस्सा देना बटाई में, पैदावार में, इसकी कोई मंतक और लॉजिक नहीं बनती। तो ये इस चीज की तरफ दलील है कि जो इंतकाल हुआ है वो फ्रॉड पर मुनहसिर है, और बहनों को ये बावर कराने के लिए कि हम प्रॉपर्टी आज भी आपके नाम पर है और हम आपको उसका हिस्सा भी दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत इस इंतकाल को मजीद शक में डालता है। एक और अमर जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हालिया फैसले में वजाहत की है वो ये है कि हमारे माशरे में चूंकि जब भी इस किस्म का केस अदालत में दायर होता है तो भाई ये कहते हैं कि चूंकि रिकॉर्ड माल में कब्जा उनका है और मौके पर भी काश्त वो करते हैं, तो चूंकि ऑफर, कबूलियत और पोजेशन कब्जा जरूरी है, तो कब्जा भी हमारे पास रिकॉर्डेड है, पटवारियों के पास हमारा कब्जा लिखा है और हम ही हैं जो पैदावार लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि ये भाइयों का ये मौकफ गलत होगा, क्योंकि हमारे माशरे में चूंकि औरतें पर्दादार तस्वुर होती हैं तो वो कभी भी खुद काश्त नहीं करती, उनके जो मेल मेंबर्स यानी भाई वगैरह वही हमेशा प्रॉपर्टी की काश्त व बर्दाश्त करते हैं। तो सिर्फ कब्जा ऐसी सूरत में कि जहां इनहेरिटेंस, विरासत का मामला हो, तो उसमें भाइयों का कब्जा इस तरह नहीं देखा जाएगा जिस तरह किसी दीगर केस में देखा जाता है, बल्कि ये देखना होगा कि ये कब्जा विरासती नहीं बल्कि बहनों के हिबा करने के बाद का कब्जा है, और उस कब्जे को साबित ये भाई जरूर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज के लिए अपने ही एक पुराने फैसले जो कि 1990 में पीएलडी की किताब में सफा अव्वल के ऊपर शाया हो चुका है उस पर इनिसार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़े पहलू को का जायजा लिया, जो कि मियाद के हवाले से था कि क्या 1955 के इस इंतकाल को अब 70 साल बाद क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है, क्या बहनें 70 साल बाद उसको आकर चैलेंज अदालत में कर सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे बहनों को कई अशरा पहले, कई सालों पहले भी इस चीज की मालूमात हो चुकी हो कि उनके नाम से प्रॉपर्टी भाइयों को हिबा हो चुकी है, लेकिन अगर उस हिबे को बहनें तस्लीम नहीं करती और वो इवन के 70 साल बाद भी उसका केस करती हैं, हिबा को चैलेंज करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज मियाद जो होगा वो बहनों के रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करेगी। जो भाई होंगे वो फिर भी उस पे ये कानूनन जिम्मेदारी होगी कि वो इस चीज को साबित करें कि क्या बहनों ने वाकईतन उनके नाम पर हिबा उनकी अपनी मर्जी से दिया है और उन्होंने कबूल किया है और उसका कब्जा भी उनके हवाले किया है या नहीं। यानी इस बात के लिए इस चीज की जरूरत जरूर है कि क्या विरासत, वालिद साहब की वफात के बाद जब विरासत होती है तो उसमें भाई जो है ये साबित करेंगे कि पहले बहनों को विरासती रकबे का कब्जा दिया गया था और फिर उनसे दोबारा जब उन्होंने हमें हिबा किया, गिफ्ट किया, तो वो कब्जा उन्होंने हमारे हवाले किया। अगर तो ये मिसिंग है तो ये समझा जाएगा कि ये जो कब्जा है ये विरासती कब्जा है जो हमारे माशरे में हमेशा भाइयों के पास रहता है और वही काश्त करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाली हिबा के खिलाफ कोई मियाद रुकावट नहीं हो सकती। तो अगर आपका केस 1970 की दिहाई, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई या 2000 बाद का है, हत्ता के 1950 का है या पाकिस्तान की आजादी के बाद का है, तो आप अगर बहनें हैं, बेटियां हैं हमारे माशरे की, तो अगर आप ऐसे भाइयों के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो आपके पास हक है। अगर आप समझती हैं कि आपका हिबा, आपने कभी भाइयों को प्रॉपर्टी हिबा नहीं की, तो ऐसी सूरत में अगर आप केस करना चाहती हैं, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोशिश करेंगे कि इस फैसले की एक कॉपी को अपलोड करें। आप में से जो शख्स इसको डाउनलोड करना चाहेगा तो वो डाउनलोड भी कर सकेगा। तो अगर आप ऐसी कोई बहन हैं तो आप अपने इलाके में एक अच्छे वकील से मिलें, उनको इस फैसले का हवाला दें, आप केस करें ट्रायल कोर्ट में, और इंशाल्लाह अगर आप हक पे हैं और ये तमाम चीजें आपके केस में भी मौजूद हैं तो आपको आपका हिस्सा, मियाद की कोई रुकावट आपके सामने नहीं आएगी और आपको आपका हिस्सा जरूर मिलेगा। वीडियो के आखिर में हम आपसे जरूर पता करेंगे, अपने कमेंट में हमारे साथ अपनी राय का इजहार करें कि क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हो चुका है और वो किस तरह है। कमेंट सेक्शन में हमें उससे आगाह करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।